In the last video, we have seen how astrologer used the color scheme to attract his audience, to attract his customers, consumers, or clients. Today, we will see many more things which are not only related with the astrologer, but also the people around him who are the professionals like astrologer, and how they are interrelated, how the astrologer's business was related to them. That is, we have to see today. In the last video, we have seen how astrologer used the color scheme to attract his audience, to attract his customers, consumers, or clients. Today, we will see many more things which are not only related with the astrologer, but also the people around him who are the professionals like astrologer, and how they are interrelated, how the astrologer's business was related to them. That is, we have to see today. Look more shining. To crown the effect, he wound a saffron colored turban. This is a saffron colored turban around his head. This color scheme means here Chandan's color, vermilion here, that Keshri Feta we can call it, and his mustache and beard, that color combination. Crown the effect, increase the effect of his eyes and his color scheme, that is called color scheme. We call it color combination in our day-to-day language. Never failed. Means this color combination make attract his customers towards him. Just they show their palms and they want to tell him about their future. People are attracted to him as bees are attracted to cosmos or Dahlia stalks. लोक त्याच्याकडे कसे आकर्षित व्हायचे, इथे दोन गोष्टींची तुलना केली आहे की जसं डेलियाचे किंवा कॉस्मॉसचे फुलं असतात आणि त्यातले परागकण खाण्यासाठी मधमाशी त्याच्यावर येतात. जशा मधमाशी आकर्षित त्या फुलांकडे होतात तसं लोक याच्याकडे आकर्षित व्हायचे, कारण त्यांनी जे कलर कॉम्बिनेशन वापरलेलं होतं पर्पजफुली, मुद्दामून त्यांनी तसं कलर कॉम्बिनेशन किंवा कलर स्कीम वापरली होती, त्याच्यामुळे लोक त्याच्याकडे आकर्षित होत व्हायचे. ज्याप्रमाणे मधमाशा कॉस्मॉस किंवा डेलियाच्या फुलाकडे आकर्षित व्हायचे, तसे त्याचे कस्टमर त्याच्याकडे आकर्षित व्हायचे. तो कुठे बसायचा? वेअर ही सिट फॉर हिज प्रोफेशन, ही सॅट अंडर द बोर्ड्स ऑफ स्प्रेडिंग टॅमॅरिन ट्री. म्हणजे एक मोठा विशाल चिंचेचं झाड होतं, त्याच्या फांद्याखाली, बोर्ड्स म्हणजे ब्रांचेस खाली तो बसायचा. बीच कोणासाठी वापरलाय? बोर्ड्स ऑफ अ स्प्रेडिंग टॅमॅरिन ट्री. म्हणजे या चिंचेच्या झाडाच्या पसरलेल्या ज्या फांद्या होत्या त्या कशा पसरल्या होत्या? फ्लॅंक्ड अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क. टाउन हॉल पार्क ही ती जागा आहे जिथे ऍस्ट्रॉलॉजर आपला व्यवसाय करायला बसायचा. तर दोन्ही बाजूंना, त्या पार्कच्या दोन्ही बाजूंना झाडं होते, त्यात एक टॅमॅरिनचं पण झाड होतं आणि त्याच्या खाली तो बसायचा. इट मीन्स द प्लेस, जिथे तो बसायचा ती जागा. अंडर द टॅमॅरिन ट्री इन टाउन हॉल पार्क. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज. त्यातल्या खूप अशा गोष्टी होत्या त्या टाउन हॉल पार्कच्या की त्या वैशिष्ट्यपूर्ण होत्या. रिमार्केबल, लक्षात घेण्याजोग्या अशा त्या गोष्टी होत्या. तर त्या कुठल्या कुठल्या होत्या? तर पहिलं,
A surging crowd. A surging crowd. The town hall park. Okay, as we have seen, where did he sit and how, where did he sit and how did he look? As the, how they are, how the people or his customers are attracted to him. We have seen the comparison between the bees and the people or the customers. Bees are attracted to the flowers, any kind of flower. Here is the mention of the cosmos flowers or dahlia flower, but those bees are attracted towards any kind of flower, any flower. And just like bees, the customers are attracted towards our astrologer that we have seen already. Okay. And due to why? Because eye with the abnormal gleam. मी तुम्हाला आधीच सांगितल्याप्रमाणे त्याचा डोळा जो होता एक वेगळ्याच प्रकारची चमक प्रकाश त्याच्या डोळ्यामध्ये होता आणि त्याच्यामुळे लोक त्याच्याकडे आकर्षित व्हायचे. एक वेगळं सौंदर्य त्याच्या त्या सगळ्या वेशामुळे तिथे यायचं आणि तो प्रकाश असा सगळीकडे पसरायचा. बिकॉज this color combination, okay, orange turban, these white lines of Chandans, and that vermilion, his beard, his mustache, everything, okay. And then how we have to see how did he sit under the tamarind tree in that town hall park. Now we have to see that comparison I have just told you, okay. See, these are the flowers, dahlia and cosmos flowers. How the bees are attracted towards these flowers. See, isn't it? Just to take the taste of that honey in the flowers. He sat under the boughs of spreading tamarind. म्हणजे पसरणाऱ्या ज्या फांद्या होत्या चिंचेच्या झाडाच्या त्याच्या खाली तो तिथे बसायचा. And it was a remarkable place in many ways. Remarkable, उल्लेखनीय. Flanked म्हणजे दोन्ही किंवा एका बाजूला झाडं असलेला रस्ता. And there in many ways it was a remarkable place. How it was a remarkable place? We have to see. That is a surging crowd. What is that? Surging crowd. खूप लोक त्या पार्क मध्ये यायचे. See, the way, it is the way, and from for both the side there are the trees. Birds are flying and the people are there moving around, and so it is a surging crowd. And there that our astrologer come there, okay. See, from any side he come. That surging crowd, उसळणारी गर्दी, was always moving up and down this narrow road from morning till night. A variety of trades and occupations was represented all along its way. Who were there? Medicine sailors, sellers of stolen hardware and junk, magicians, and above all, an auctioneer of cheap clothes who created enough din all day to attract the whole town. Who were there in that surging crowd?
पीपल वेअर देअर, डिफरंट काइंड ऑफ व्हेंडर्स म्हणजे विक्रेते तिथे होते. अराउंड ऍस्ट्रॉलॉजर, आपल्या ऍस्ट्रॉलॉजरच्या अवतीभोवती हे सगळेजण होते. कोण कोण होते इथे आपण बघितलेलं आहे. मेडिसिन सेलर, औषधं विकणारा, ज्याला आपण वैद्यू म्हणतो, गावठी औषधं जो विकतो. सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेअर अँड जंक म्हणजे चोरी केलेल्या वस्तू विकणारा सेलर, विकणारा. सेलर म्हणजे व्हेंडर किंवा सेलर. तर असा आपल्याला माहिती आहे चोर बाजार असतो, तिथे चोरी केलेल्या वस्तू विकल्या जातात. तर सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेअर अँड जंक. मॅजिशियन, मॅजिशियन होता, जादूगर होता. नंतर अँड ऑक्शनर, ऑक्शन म्हणजे लिलाव, आणि ऑक्शनर म्हणजे जो लिलाव करतो तो. ऑफ चीप क्लोथ म्हणजे स्वस्त कपड्यांचा लिलाव करणारा व्यक्ती म्हणजे सेलर तिथे, आणि तिथे होता. आणि हू क्रिएटेड एनफ दिन, दिन मीन्स आवाज, गोंगाट. मी ते सगळ्या शब्दांची अर्थ दिलेली आहे की तो तर इतका गोंधळ करायचा लोकांना आपल्याकडे, टू अट्रॅक्ट द होल टाउन, सगळ्या लोकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी तो सारखा आरडाओरडा करत राहायचा. सी सर्जिंग क्राऊड, हाऊ इट इज अ सर्जिंग क्राऊड, उसळलेली गर्दी. द पीपल मूव्हिंग देअर, गोइंग अप अँड डाऊन इन दॅट मार्केट. ओके, the boy, the children, the women, the men, and what we have seen, the first is the वैद्यू, वैद्य ज्याला आपण म्हणतो, गावठी औषध विकतो, मेडिसिन सेलर. ओके, he lives by the roadside here in the hut. He come there just to sell that Ayurvedic aushadhi here, that is shown here. Okay, got it? Yes. That was a medicine seller there around astrologer or astrologer. Then who was there? Seller of stolen hardware and junk. Okay. See, this is the shop of that man who sell the many things. Which things are stolen? स्टोलन म्हणजे चोरलेल्या, चोरलेल्या वस्तू आहे इथे. आणि त्यांनी काय नाव दिलंय त्याला? आर्ट गॅलरी. म्हणजे तो असं म्हणत नाही की मी या वस्तू चोरलेल्या आहेत, तर त्यांनी एक सुंदर नाव दिलंय त्याला, आर्ट गॅलरी. आणि त्यात असणाऱ्या वस्तू तो तिथे विकायला येत असतो. ओके, समजलं? इट्स ओके, राईट, व्हेरी गुड. नाव देअर वॉज मॅजिशियन हू अट्रॅक्ट द चिल्ड्रन, अँड सो देअर पॅरेंट्स हॅव टू टेक टू सी दॅट मॅजिशियन्स magic. Okay, it's a wand, it's a cap, and professional equipments of magician. Okay, that wand, that cap, and many more things are the professional equipment of the magician. The auctioneer of cheap clothes. आपण मगा बघितलेला आहे की हा जो व्यक्ती होता हा ऑक्शनर आहे, म्हणजे स्वस्त कपड्यांचा विक्रेता. तुम्ही पण मार्केटमध्ये जाता तेव्हा तुम्हाला लक्षात येतं की हे लोक कसे ओरडत असतात मोठ्या मोठ्यानी, है ना, की या आमच्याकडे या, 1 पे 2, 1 पे 2, 2 पे 3, 2 पे 3, असं सस्ता सस्ता और अच्छा अच्छा असं काहीतरी ते ओरडत असतात आपल्याला आकर्षित करण्यासाठी. हू क्रिएटेड एनफ डीन ऑल डे, पूर्ण दिवसभर तो आरडाओरडा करायचा. कशासाठी? व्हाय? टू अट्रॅक्ट द होल टाउन, सगळ्या शहरातल्या माणसांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी तो आरडाओरडा करायचा. सस्ते सस्ते कपडे, अच्छे अच्छे कपडे, सुनो भाई सुनो, हे सगळं याचा सगळ्याचा तुम्हाला अनुभव आहे. ओके, लो भाई लो, सुनो भाई सुनो. देन नेक्स्ट, नाउ एव्हरीथिंग इज गोइंग एनफ डीन अबाउट धिस मॅन ऑक्शनर. Enough din all day to attract the whole town. Next to him, म्हणजे त्या ऑक्शनर जो होता त्याच्या अगदी बाजूला कोण असायचं? नेक्स्ट टू हिम इन व्हॉसिफरसनेस केम अ व्हेंडर ऑफ, व्हेंडर म्हणजे पुन्हा विक्रेता, सेलर ऑफ फ्राईड ग्राउंडनट, भाजलेले शेंगदाणे विकणारा व्यक्ती, विकणारा व्हेंडर तिथे होता.
हू गेव, हू म्हणजे कोण? हू मीन्स द वेंडर ऑफ फ्राईड ग्राउंडनट. हू गेव हिज वॉर म्हणजे वस्तू, म्हणजे त्याचे प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स आपण त्याला म्हणू, की ते विकण्यासाठी ही गेव, तो द्यायचा. काय द्यायचा? अ फॅन्सी नेम इच डे. त्याचे प्रोफेशनल इक्विपमेंट काय होते? शेंगदाणे, भाजलेले शेंगदाणे. त्या शेंगदाण्यांना तो रोज नवीन नवीन फॅन्सी नावं द्यायचा. कॉलिंग इट बॉम्बे आईस्क्रीम, कधी कधी तो त्याला बॉम्बे आईस्क्रीम म्हणायचा, कधी त्याला देहली आलमंड म्हणायचा, तर कधी ऑन द थर्ड राजाज डेलिकसी, कधी कधी त्या शेंगदाण्यांना नाव काय द्यायचा? राजाज डेलिकसी, अँड सो ऑन अँड सो फोर्थ. अशा प्रकारे प्रत्येक दिवशी त्या भाजलेल्या शेंगदाण्यांना, ज्याला आपण खरमुरे म्हणतो, वेगवेगळी नावं तो द्यायचा. आणि त्याच्यामुळे सगळे लोक त्याच्या अवतीभोवती गोळा व्हायचे. फ्लॉक म्हणजे लोक, फ्लॉक गोळा होणे, एकत्रित सगळे लोक गोळा व्हायचे. अ कन्सिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राऊड, म्हणजे हे जे लोक याच्या भोवती गोळा व्हायचे त्यातलेच काही लोक डॅलीड बिफोर द ऍस्ट्रॉलॉजर टू, तेच लोक त्याच्यापैकी ऍस्ट्रॉलॉजर समोर गोळा व्हायचे. आणि म्हणून त्या जागेला रिमार्केबल प्लेस म्हटलेलं आहे, अगदी लक्षात घेण्याजोगी जागा म्हटलेलं आहे. इन द व्हॉसिफरसनेस हा शब्द वापरलाय तिथे. व्हॉसिफरसनेस म्हणजेच बिंग लाऊड अँड नॉईज, खूपच आरडाओरडा करीत. जे तो शेंगदाणे विकणारा व्यक्ती, तुम्हाला माहितीये की तो आरडाओरडा करायचा. त्याच्या शेंगदाण्यांना तो वेगवेगळे नाव द्यायचा, कधी बॉम्बे आईस्क्रीम, समटाइम दिल्ली आलमंड, समथिंग राजाज डेलिकसी. डॅलिड मीन्स वेस्टिंग टाइम, ते पण आपण बघितलेलं आहे की बाकी लोक जसे त्या ऑक्शनरच्या बाजूला आणि याच्या बाजूला नुसतेच आपले काही काम नाही म्हणून ते गोळा व्हायचे. बघा नाव काय दिले, हा आहे शेंगदाणेवाला. हे लोक आले आहेत त्याच्याकडे शेंगदाणे घ्यायला. हे 3 नावं, जस्ट बॉम्बे आईस्क्रीम, राजाज डेलिकसी अँड दिल्ली आलमंड. ओके, हे सगळे त्यांनी त्याला नावं दिलेले आहेत. मग आता आपल्याला एकदम बघायचं की व्हाय दॅट प्लेस मीन्स इन द टाउन हॉल पार्क, व्हाय वॉज दॅट टाउन हॉल पार्क वॉज कॉल्ड रिमार्केबल प्लेस? बिकॉज इट हॅज अ सर्जिंग क्राऊड, अगदी उसळलेली गर्दी तिथे असायची. सेकंड, अ व्हेरायटी ऑफ ट्रेड्स अँड ऑक्युपेशन्स वर हेल्ड देअर, वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवसाय तिथे असायचे. ट्रेड्स अँड ऑक्युपेशन म्हणजे व्यवसाय. मग हे वेगवेगळे व्यवसाय कोणाकोणाचे होते? द मेडिसिन सेलर, ओके, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेअर अँड जंक, मॅजिशियन जादूगर, ऑक्शनर ऑफ चीप क्लोथ्स, वेंडर ऑफ फ्राईड ग्राउंडनट्स अँड आर ऍस्ट्रॉलॉजर. म्हणजे इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवसाय करणारे लोक तिथे यायचे. ठीक आहे. See, that is a town hall park. Here is a surging crowd, tamarind trees, and that groundnut sailor, and just beside him there was our astrologer, and people came there to see their future. आपलं फ्युचर समजून घ्यायला ते तिथे यायचे. ठीक आहे. द कन्सिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राऊड, आपल्याला हे प्रत्येक लाईन समजून घ्यायची आहे. एकत्रित आपण सगळं बघितलेलं आहे, पण हिअर द कन्सिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राऊड म्हणजे अगदी लक्षात घेण्याजोगा एक हिस्सा, कशाचा? गर्दीचा, जो कुठे उभा राहायचा? तर शेंगदाणे विकणाऱ्या, खरमुरे विकणाऱ्या भेंडरच्या समोर. आणि त्यातला काही भाग डॅली बिफोर द ऍस्ट्रॉलॉजर टू, ऍस्ट्रॉलॉजरच्या सोबत सुद्धा, किंवा तिथलं काम झालं की त्या ऍस्ट्रॉलॉजर कडे येऊन उभे राहायचे. म्हणजे ग्राउंडनट सेलर हा ऍस्ट्रॉलॉजरच्या व्यवसायासाठी खूपच उपयोगाचा व्यक्ती होता. दिस क्राऊड म्हणजे कुठली क्राऊड? जी क्राऊड ग्राउंडनट सेलरच्या समोर उभी राहून त्याच्याकडनं शेंगदाणे विकत घ्यायची. कन्सिडरेबल म्हणजे लक्षात घेण्याजोगा, आणि पोर्शन म्हणजे हिस्सा. कन्सिडरेबल पोर्शन ऑफ द क्राऊड, गर्दीचा अगदी लक्षात येईल इतका हिस्सा तो या ऍस्ट्रॉलॉजर कडे यायचा.
आपण हे बघितलंय. द ऍस्ट्रॉलॉजर. नाव आर ऍस्ट्रॉलॉजर कम्स हिअर. द ऍस्ट्रॉलॉजर ट्रान्झॅक्टेड हिज बिझनेस. ट्रान्झॅक्ट म्हणजे धंदा करणे. त्याचा व्यवसाय कुठला होता? ऍस्ट्रॉलॉजीचा. बाय द लाईट ऑफ फ्लेअर विच क्रॅकल्ड अँड स्मोक अप. हिअर यू सी, यू कॅन सी. फ्लेअर म्हणजे ज्योत, क्रॅकल म्हणजे ज्योत जेव्हा पेटते. आपल्याला तो कंदील माहितीये ना, त्या कंदिलाची ज्योत जेव्हा पेटते त्याच्यात तडतड तडतड असा आवाज होतो. स्मोक, आणि थोडा वर त्याचा धूर पण निघतो. ओके, सो क्रॅकल्ड अँड स्मोक अप द ग्राउंडनट हिप नियर बाय. जसं आपण मागच्या याच्यात बघितलंय की नाही, इथे सी, हे हा झाला ग्राउंडनट सेलर आणि त्याचा हा कंदील इथे लागलेला, याचा प्रकाश आहे, इथे ज्योत आहे त्याची, आणि हा जो धूर आहे, हा शेंगदाणे जो भासतो आहे त्याच्यातनं वरून तो धूर निघतो आहे. तर त्याचं वर्णन त्यांनी इथे केलेलं आहे की द ऍस्ट्रॉलॉजर ट्रान्झॅक्टेड हिज बिझनेस बाय द लाईट ऑफ फ्लेअर. त्याच्याकडे जी कोळसा पेटवला जायचा किंवा काड्या पेटवल्या जात असेल आणि बाजूला त्याचा लॅम्प होता, लँटर्न होता, त्याचा सगळा जो प्रकाश यायचा त्याचा ग्राउंडनट हिप म्हणजे जो शेंगदाण्याचा ढिगारा होता त्याच्याजवळ तो त्याचा फ्लेअर होता. तर त्याच्या प्रकाशामध्ये तो आपला सगळा व्यवसाय करायचा. याचं कारण त्याच्याकडे स्वतःकडे लाईट नव्हता. हाफ ऑफ द एन्चांटमेंट, एन्चांटमेंट म्हणजे जादू, ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फॅक्ट दॅट इट डिड नॉट हॅव द बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल लाइटिंग. आणि तुम्हाला माहितीये जादू किंवा ऍस्ट्रॉलॉजी याच्यासाठी एक वेगळ्या प्रकारचं वातावरण हवं असतं की ज्याच्यामध्ये असं काहीतरी रहस्य असतं आणि असा अंधार येतो, मग मध्येच उजेड येतो, मध्येच कुठून तरी दुरून प्रकाश येतो, मध्येच एखादी गाडीचा हॉर्न वाजतो आणि त्याच्यामुळे ते सगळं रहस्य असं खूप वाढताना दिसतं. आणि अशा प्रकारचं वातावरण आपल्या ऍस्ट्रॉलॉजरला खूप फायद्याचं होतं. समथिंग मिस्टिक, समथिंग स्ट्रेंज. आणि लाईट जर त्याच्याकडे असते तर क्लिअर प्रकाशामध्ये शक्य नव्हतं. म्युनिसिपलची आपल्याकडे जसे स्ट्रीट लाईट्स असतात की नाही तसं काहीही त्यांच्याकडे नव्हतं. पण त्याचा फायदाच होता ऍस्ट्रॉलॉजरला की त्याच्यामुळे त्याचा व्यवसाय अगदी त्याच्या व्यवसायाला साजेसं वातावरण तिथे निर्माण व्हायचं. ओके, देन the exact location of our astrologer we can see here. Here is that groundnut seller. Okay, here are some vegetable sellers. Here are also here are some shops. They have their light, and that light from this place has been coming towards the astrologer, and he is getting something, some light, something, not some light for his profession. In that light he can see the palm of his customer. Okay, the place was lit up by shop lights. The place was lit up by shop lights. म्हणजे काही जे दुकानं होते आजूबाजूला त्याच्या प्रकाशामध्ये ती जागा म्हणजे टाउन हॉल पार्कची जागा जिथे ऍस्ट्रॉलॉजर बसत होता ती लिटअप व्हायची, प्रकाशित होणे. 1 or 2 हॅड हिसिंग गॅस लाईट्स. म्हणजे 1 किंवा 2 दुकानदार असे होते की त्यांच्याकडे गॅस लाईट्स होते आणि गॅस लाईट जे असतात त्याच्यावर चालणारे तर ते लावल्यानंतर त्याचा असा आवाज येत असतो. सो इट इज कॉल्ड हिसिंग गॅस लाईट्स. सम हॅड नेकेड फ्लेअर्स. काही जणांकडे असे उघडे दिवे होते, नेकेड फ्लेअर्स. स्टक ऑन द पोल्स. खांब होते आणि त्या खांबांवर ते लाईट लावले होते. सम वर लिट अप बाय ओल्ड सायकल लॅम्प्स अँड 1 or 2 like the astrologer manage without lights of their own. म्हणजे प्रत्येकाकडे काही ना काही प्रकाशाची योजना होती, पण एकमेव आपला जो नायक आहे, हिरो ऑफ द स्टोरी, ही हॅज नो लाईट्स ऑफ हिज ओन. त्याला आणि तो विदाउट दॅट लाईट ही मॅनेज, ते स्वतःचं लाईट नसतानाही तो हे सगळं मॅनेज करायचा. इतरांकडून जो थोडा प्रकाश यायचा त्याच्यावर त्याचं मॅनेज व्हायचं.
It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows. आणि त्यामुळे अशा शॅडोज, माणसांच्या सावल्या पडून त्या अशा चालताना दिसायच्या, त्या सगळ्या अशा अर्धवट प्रकाशामुळे. आणि असं क्रिस क्रॉस लाईट तिथे यायचा. व्हॉट इज द क्रिस क्रॉस लाईट? वी कॅन सी हिअर. सी, जस्ट लाईक वाईज. अँड दस शॅडोज, प्रकाश, मोठ्या मोठ्या सावल्या त्याच्यामध्ये त्याच्या निघायच्या बघा. सी. आणि हे सगळं असं गूढ वातावरण आपल्या ऍस्ट्रॉलॉजरच्या व्यवसायासाठी खूपच पोषक होतं. ओके. This suited the astrologer. This means such kind of atmosphere where astrologer has no light of his own. Astrologer कडे स्वतःचा प्रकाश नाही आहे, म्हणजे सगळीकडे असा गडद अंधार आहे, त्यातून कुठून तरी दिव्याचा प्रकाश येतो आहे है ना, असा प्रकाश येतो आहे, दूर दूरून असा लाईट येतो आहे, नंतर ह्या सगळ्या सावल्या त्या प्रकाशामध्ये येतात आहे. आणि हे सगळं वातावरण, दिस सुटेड द ऍस्ट्रॉलॉजर व्हेरी वेल, त्याला सूट व्हायचं. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी व्हाय डिड ऍस्ट्रॉलॉजर एक्सेप्ट टू बी ऍस्ट्रॉलॉजर, हाऊ वॉज हिज लाईफ, हाऊ वॉज हिज पास्ट, and why did he leave his ancestral home? To get the answer of these questions, we will see and enjoy the third part of this story.